సంతోషి హోమ్ స్వీట్ హోమ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేశాక మీకు పక్కన ఒక బెల్ ఉంటుంది. ఆ బెల్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ ప్రెస్ చేస్తే రెగ్యులర్గా నేను ఏ వీడియోస్ చేసిన నోటిఫికేషన్లన్నీ కూడా మీకు అప్ టు డేట్గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. చేస్తారు కదా. సంతోషి హోమ్ స్వీట్ హోమ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది, అది ప్రెస్ చేస్తే నా రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్లన్నీ కూడా నేను ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా మిస్ అయిపోకుండా మీకు డైలీ అప్డేట్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. చూసారు కదా, మిస్ అవ్వరు కదా. మరి ఇది వచ్చి షిమ్లాలో మార్నింగ్ 6 o'clock అవుతుందన్నమాట. ఇక్కడ 7:30, 7 అరౌండ్ ఆ టైంకి మీకు సన్ రైజ్ అవుతుంది. చూసారు కదా, కొండ మీద every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. కింద వ్యాలీ అంతా కనిపిస్తుంది మనకి. ఇలాగా ఇదంతా అంత కింద నుంచి మనం ఇప్పుడు పై వరకు వచ్చామన్నమాట. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. చూసారు కదా, షిమ్లాలో మొత్తం కూడా ఇలాంటి సన్న పాయ రోడ్లు సింగిల్ రోడ్ లాగే ఉంటాయి. ఈ సింగిల్ రోడ్ని డబల్ రోడ్ కింద వాళ్ళు యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక సైడ్కి మొత్తం కొండ ఉంటుంది, ఒక సైడ్కి చిన్నగా మనకి డివైడర్ లాగా వేసి ఉంచుతారు. చాలా కేర్ఫుల్గా వెళ్ళాలి. కాకపోతే ఇక్కడ డ్రైవర్లు అందరికీ బాగా అలవాటు కాబట్టి సరసర తీసుకెళ్ళిపోతారు మనని. మనకు మాత్రం కూర్చున్నప్పుడు లోపల చాలా భయం వేస్తూ ఉంటుంది. చూసారు కదా, స్కై అంతా మామూలుగా క్లియర్గా ఉంది. మార్నింగ్ ఇప్పుడు 7:30, 8 అవుతుంది టైము మేము బయలుదేరిన తర్వాత. ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ కుఫ్రీకి వెళ్తున్నాము. మేము స్టే చేసిన దగ్గర నుంచి కుఫ్రీకి ఒక 2 to 3 kilometers ఉన్నది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కుఫ్రీలో కూడా చాలా డౌన్ కిందకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. కిందకి వెళ్తే మీకు అక్కడ బోల్డ్ అన్ని షాపింగ్ చేసుకోవడానికి ఉన్నాయి, ఫేమస్ షిమ్లా ఉండే ఐటమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత వేరియస్ రైడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు షార్ట్స్లో చూపించినట్టుగా హై జంప్ ఉన్నది, అలాగే కొంచెం చిన్న కార్ డ్రైవింగ్ లాగా ఉన్నది, జిప్ లైనింగ్ ఉన్నది. ఇలాగా అవి కూడా డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ తోటి ఉంటాయి అన్నమాట. చిన్నపిల్లలు చేయొచ్చు, అలాగే పెద్దవాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు. కానీ చలి మాత్రం చాలా ఉన్నది. కిందకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఇంకా చలి బాగా పెరిగిపోతుంది అన్నమాట. చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వెళ్ళిపోతాం. మనకు దారిలో బోల్డ్ అన్ని యాక్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్స్ మీద వాళ్ళ తాలూకా ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సింగ్ అది వేసి ఫొటోస్ అవి తీస్తున్నారు. యాక్ రైడింగ్ ఇక్కడ లేదు, కాకపోతే ఫొటోస్ మాత్రం తీస్తున్నారు అన్నమాట.
చూస్తారు కదా మనకి ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. ఇంతవరకు మన కారులో దింపేసి వదిలేస్తారు. ఇక్కడ నుంచి మనమే నడుచుకుంటూ పోవాలన్నమాట. మళ్ళీ అదంతా నడుచుకుంటూ రావాలి పైకి. చూడండి ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి చాలా బాగుంది. ఇక్కడ బొమ్మలు కూడా వెరైటీ బొమ్మలు లాగా పెట్టాడు అనమాట. పులి బొమ్మలు, కొన్ని యానిమల్స్ బొమ్మలు చాలా చూపించారు. ఇది వచ్చేసి మంచి వ్యూ పాయింట్. వీడియోగ్రాఫర్స్కి కానీ ఫోటోగ్రాఫర్స్కి కానీ మంచి వ్యూ పాయింట్. మీకు ఆ పైన ఉన్న కొండల మీద చూస్తే మీకు పీక్ ఎక్కువ కాబట్టి అక్కడ స్నో కనిపిస్తుంది. మనకి కింద ఉన్న వాటికి మాత్రం పెద్దగా ఏమీ కనిపించట్లేదు స్నో. కాదు ఇక్కడ చాలా మంది వీడియోలు తీయడానికి ఫోటోలు తీయడానికి వస్తారన్నమాట. ఈ రెండు పనులు ఒకటేసారి అయిపోతాయి. ఇక్కడ రైడ్స్ అయిపోతాయి, అలాగే ఫోటోగ్రఫీ వీడియోగ్రఫీ కూడా అయిపోతాయి. ఇదంతా మెల్లగా నడుచుకుంటూ మేము పోతున్నాం చూసారు కదా. ఇవి ఒక దగ్గర 3 నుంచి 4 ఫ్లోర్లు మనం కిందకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. 3-4 ఫ్లోర్లు అంటే మన బిల్డింగ్ లాగా అనుకోవద్దు. కొండ మెట్టు ఒక్కొక్కటి ఒక 2-3 మూరలు ఉంటుంది, అంత పొడుగు ఉంటుంది ఒక్కొక్క మెట్టు. అది నడుచుకుంటూ పోవాలన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి సిమ్లా వెరైటీ ఉండే స్వెటర్స్, షాల్స్, శారీస్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు. ఫస్ట్ మేము ఇక్కడికి వెళ్ళాము. ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం షాపింగ్ చేసాము. చూసారు కదా నేను మెల్లగా దిగుతున్నాను. మెట్లు చాలా హైట్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈయన కూర్చుని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అలాగే ఏమేమి ఉన్నాయి, ఈ జాకెట్స్ ఎంత మనకి దొరికే లెదర్ జాకెట్స్ అవి మనకి ఊర్లో చాలా ఎక్కువ రేట్ ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ ½ ఆఫ్ ద రేట్లో ఉన్నాయన్నమాట. కాకపోతే ఇక్కడ ఉండే స్పెషల్స్ ఏంటంటే వాటికి మాత్రం చాలా రేట్ ఎక్కువ వేస్తున్నారు. మనం బాగా బార్గెన్ చేసి తీసుకోవాలి. పష్మినా సిల్క్స్, అలాగే డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ షాల్స్, అలాగే అక్కడ ఉండే పర్టికులర్గా ఉండే ఒక గోట్ తాలూకా ఊల్ తోటి చేసే బ్లాంకెట్స్, అలాగే యాక్ ఊల్తో చేసే కొన్ని బ్లాంకెట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకు చూపిస్తున్నారు అనమాట. అన్నీ త్రూ బిల్ ఇస్తారు. హాఫ్ పేమెంట్ మీరు ఇక్కడ చేయొచ్చు, హాఫ్ పేమెంట్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళినందుకు చేయొచ్చు. వాళ్ళు అప్పుడు పార్సల్ చేస్తారు మనకి. లేదు మనం ఇక్కడే అన్నీ పట్టుకెళ్ళిపోతాం అనుకుంటే మీరు మొత్తం పేమెంట్ అనేది చేసేయచ్చు. ఈ షాప్ అంతా మీకు ఒకసారి అరౌండ్ చూపిస్తాను చూడండి. చాలా వెరైటీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇగో చూసారు కదా, ఇవన్నీ కూడా మనకి వద్దన్న కూడా ఇప్పి పోసేస్తారు మొత్తం అన్నీ ఇక్కడ. ఇవన్నీ కూడా ప్యూర్ ఊల్తో చేసినవని చూపిస్తారు అనమాట. ముట్టుకోవడానికి కూడా చాలా మెత్తగా చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ రెండు పక్కల కూడా యూజ్ చేయడానికి ఉన్నది, వాడచ్చు. ఇవి సమ్మర్లో వాడచ్చు, అలాగే వింటర్ రైనీ సీజన్స్లో కూడా వాడచ్చు అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. చూడాలి మరి ఎంతవరకు నిజమో. చూసారు కదా, ఇవన్నీ రకరకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ బనానా ఫైబర్ శారీస్ ఉన్నాయి. అప్పుడు నేను మీకు కూర్గులో చూపించాను కదా, అవన్నీ కూడా అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ షిమ్లా ఉండే కాటన్ శారీస్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. అలాగే యాపిల్ ఫైబర్ తోటి ఉండే డ్రెస్సులు, చీరలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ప్రైస్ మాత్రం చాలా గట్టిగా ఎక్కువ చెప్తారు మనకి. ఇవన్నీ లెదర్ జాకెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆఫర్ లాగా ఫ్యామిలీ ప్యాక్ లాగా మనకి ఇస్తున్నారు. 17,000 ప్యాకేజ్లో తీసుకుంటే ఒక బ్లాంకెట్, ఒక క్విల్ట్ ప్లస్ 5 ఐటమ్స్ ఆఫ్ గిఫ్ట్ అన్నట్టుమాట. ఆ రకంగా మీకు అది ఇష్టం ఉంటే తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. వాళ్ళు చెప్పడం మాత్రం మనకి అన్నీ చూపిస్తారు అన్నమాట. చూసారు కదా, ఇలా వెరైటీ షాల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. చూడడానికి మాత్రం చాలా బాగున్నాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా వీళ్ళందరూ కూడా ఒకటే మాట మీద ఒకటే రేటు చెప్తారు. దాన్ని మనం బార్గెన్ చేసేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి చిన్న హట్స్ లాగా వేసి రకరకాల ఐటమ్స్ అన్నీ వాళ్ళు సర్వ్ చేస్తారు. నాకైతే ఏమీ నచ్చలేదు ఇక్కడ. అక్కడ నాకే కాదు, అక్కడ తాగిన వాళ్ళకి కూడా పెద్దగా ఏం నచ్చలేదు. మనం వచ్చిన పని చేసుకెళ్ళిపోదామా అన్నట్టుగా ఉండాలి. ఇక్కడ ఏమైనా తిన్నామా ముట్టుకున్నామంటే రేటు వాయి కొడతారు. అలాగే టేస్ట్ కూడా పెద్దగా ఏమి ఉండదు అన్నమాట. అది ఇదంతా మేము నడుచుకుని వెళ్తున్నాం చూడండి. అటుపక్క అంతా కొండ, ఇటుపక్క మాత్రం ఈ రైడ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. రైడ్స్ చేసినప్పుడు మీకు కొండ బాగా దగ్గరగా కనిపిస్తుంది. చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ దిగిన తర్వాత ఇక్కడ 7D కొన్ని 3D అలాగే అడ్వెంచరస్ రైడ్స్ అని కొన్ని చూపిస్తున్నారు అనమాట. అక్కడేమో మనకి లోపల మూవీ చూపిస్తారు, హారర్ మూవీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అన్నమాట. ఇవన్నీ మన ఊర్లో కూడా ఉన్నాయి, కాకపోతే ఇక్కడ కొంచెం వెరైటీ. ఇక్కడికి వచ్చి చూడడం అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి ఐస్ స్కీయింగ్ అన్నమాట. చిన్నగా ఐస్ లాగా మనకు తయారు చేసి మనకి స్కేటింగ్ అది చేపిస్తారు. ఇక్కడ వచ్చేసి దీన్ని చెప్పాను కదా హై జంప్ అని చెప్పి, కానీ దీనికి మాత్రం బోల్డ్ అంత లైన్ ఉన్నది. ఆ లైన్లో గంట సేపు నించుని దాని తర్వాత వెళ్ళాలన్నమాట. పెద్ద ఇదేం లేదు, మనం వేరే ఊర్లో కూడా చేసాం, కానీ ఇక్కడ ఎక్కి పైకి లేచినప్పుడు ఏంటంటే ఆ కొండలన్నీ మనకి విపరీతంగా కనిపిస్తాయి. అదొకటే ఇక్కడ ఉండే ఎక్స్ట్రా స్పెషాలిటీ అన్నమాట.
అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత మనకి గో కార్టింగ్ అని చూపిస్తారు అనమాట. అంటే ఒక చిన్న కార్ డ్రైవ్ లాగా ఉంటుంది. ఈ కార్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుందేమో నడపచ్చు అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను. కాకపోతే చాలా గట్టిగా ఉంది దాని తలగా స్టీరింగ్. చూసారు కదా, ఇదంతా చూపిస్తాను. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని మొత్తం గట్టిగా తిప్పుకొని 200 మీటర్స్ ఆఫ్ రైడ్ అనేది మనకి ఇస్తాడు. దాని తర్వాత మనం నడుపుకొని వచ్చేయాలన్నమాట. ఏదైనా ఒకటి గుద్దుకుంటే అక్కడ అడ్డంగా టైర్లు అవి పెట్టారు. డ్రైవింగ్ వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రం నీట్గా చేసుకోవచ్చు, రాని వాళ్ళకి మాత్రం కాస్తంత ఇబ్బంది అవుతుంది ఇక్కడ. పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇద్దరు నడపాల్సి వస్తుంది. వచ్చేసి ఐస్ స్కేటింగ్ మాట. మేమేం తీసుకోలేదు, జస్ట్ చూపిస్తున్నాను మీకు. చేసేవాళ్ళు చిన్నపిల్లలు కొంతమంది ఇష్టపడే వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి హై జంపింగ్ మాట. తను చాలా భయపడుతుంది ఎక్కడానికి, కానీ మనం చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఎంత ప్రెషర్ పెట్టాలి, ఎక్కువ ఫోర్స్ వద్దు అని చెప్పే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేసుకుంటారు. కొంతమందిని అయితే ఉల్టా పల్టా 3 ఉల్టాలు అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారన్నమాట. మనం వద్దని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ ప్రెషరు తక్కువగా పెట్టాడు. పాట వచ్చింది, ఫేవరెట్ పాట.
లైనింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఆ కింద వరకు మనం వైర్ పట్టుకుని మనం జారిపోవాలన్నమాట, జిప్ పట్టుకుని. దాని తర్వాత మనకు ఒక వంతెనలాగా ఉన్నది, కర్రలతో చేసిన వంతెనలాగా. దాన్ని నేను వీడియో షూట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే పట్టుకుని రావడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి. అది మొత్తం అంతా క్రాస్ చేసుకుని మళ్ళీ మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అక్కడ వెనక్కి వచ్చేయాలి. ఇది కూడా వల్లి చేసింది జిప్ లైనింగ్. దాంతోపాటు ఎవరో ఒకళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కిందకు ఉండాలన్నమాట, అక్కడి నుంచి మనం ల్యాడర్ పట్టుకుని వచ్చేస్తాం. మేము మాట్లాడుకున్న ప్యాకేజీలో మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అలాగే డిన్నర్ వచ్చింది, కానీ లంచ్ మనం బయట తిరుగుతాం కాబట్టి బయట చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి చూసారు కదా, మేము బయటనే కూర్చొని తింటున్నాము, వ్యూ బాగున్నదని. కానీ చాలా చాలా చలి ఉన్నది. అప్పటికి దగ్గర దగ్గర 9 to 8 degrees ఉన్నట్టు అన్నమాట చలి ఆ రోజు. ఇదంతా కూడా ఇక్కడ తిన్నాము. మనకి ఎన్ని కావాలో అన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయి. సౌత్ ఇండియన్ వెరైటీస్ ఉంటాయి, నార్త్ ఇండియన్ వెరైటీస్ అన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయి, చైనీస్ అవి కూడా. కాకపోతే రేట్లు మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, క్వాంటిటీ మాత్రం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఈ కడుపు ఎంత వరకు తినాలనుకుంటే చాలా డబ్బులు పెట్టాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మేము వెళ్తున్నాం మాల్ రోడ్కి. మాల్ రోడ్ అంటే మనకు అక్కడ ఓల్డ్ అంత వెరైటీ ఆఫ్ షాపింగ్ స్ట్రీట్ మాట అదంతా కూడా. సరే ఇక్కడ ఇల్లు కూడా కలర్ రంగులతో ఇల్లు అన్నీ ఇలాగ వరుస పెట్టి ఉంటాయి. ఇది ఈ రోడ్ చాలా చాలా బిజీగా ఉంది. ఇక్కడ 1-2 టెంపుల్స్ ఉన్నాయి, అవి చూసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత పైన కొండ మీద చర్చ్ ఉన్నది. దాని తర్వాత మనకి మాల్ రోడ్ అంతా ఉన్నదన్నమాట. ఇక్కడ కూడా రకరకాల వెరైటీలు అన్నీ అమ్ముతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఫేమస్ ఇయర్ రింగ్స్ అలాగే ఉండే కొన్ని వుడెన్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ కూడా వెరైటీ ఉన్నాయి కదా, చూసారు కదా. ఇక్కడ మొన్న మేము క్రిస్మస్ తర్వాత వచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ క్రిస్మస్ కార్నివాల్ జరిగిందంట, అది మేము మిస్ అయ్యాం. ముందు రోజు చేశారు వాళ్ళు ఆ క్రిస్మస్ కార్నివాల్కి చేసిన డెకరేషన్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఇదంతా వచ్చేసి చర్చ్. ఇంత పై వరకు నేను వెళ్ళలేదు, మా హస్బెండ్ వాళ్ళు వెళ్ళారు. ఈ చర్చ్ అంతా చూసుకుని నడుచుకుని రావాలన్నమాట. మొత్తం మీకు ఇల్లు అంతా పై వరకు ఇలా అప్పులా ఉంటుంది, అది ఎక్కడ నుంచి చాలా కష్టం. అందుకని వాళ్ళు వెళ్ళి చూసుకుని వచ్చారన్నమాట. చూసారు కదా, ఇది వచ్చేసి పైన వ్యూ. చర్చ్ దగ్గర ఉండే సెలబ్రేషన్స్, ఆ కార్నివల్ అదంతా ఏంటనేది చాలా మంది ఫొటోస్ సెల్ఫీస్ తోటి చాలా చాలా బిజీగా ఉన్నారు. ఇక్కడ మనం వీడియో షూట్ చేసుకుని వచ్చాము. అక్కడ కొనుక్కోవడానికి ఏమైనా ఉంటే వింటర్ ఐటమ్స్ చాలా ఉన్నాయి కొనుక్కోవడానికి. మనకి పర్టికులర్గా స్పెషల్గా అనిపించినవి మనం కొనుక్కోవచ్చు. వాళ్ళు పిలవడం మాత్రం చాలా మంది పిలుస్తారు రండి కొనుక్కోండి అని చెప్పేసి. ఇక్కడ దగ్గర చాలా దగ్గర మనకి యాపిల్ ట్రీస్ కనిపిస్తాయి, కాకపోతే అవన్నీ కూడా ఆకులు రాలిపోయినాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు సీజన్ అయిపోయింది మొత్తం యాపిల్కి, మొత్తం పళ్ళు పోసేసారు, ఆకులు కూడా రాలిపోయాయి. మళ్ళీ ఈ మంత్ నుంచి నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి చిన్నగా చిగురు పెట్టేసి మళ్ళీ మనకి యాపిల్స్ అనేవి కాస్తాయి అన్నమాట ఫిబ్రవరి ఆ టైంలో. అప్పటి వరకు ఇలాగే ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి అక్కడ ఉన్న హనుమాన్ టెంపుల్ మాట, చాలా పెద్ద స్టాచ్యూ ఉన్నారు ఇక్కడ హనుమాన్కి. కదా ఇలా ఉంది.
కూల్. ఇక్కడ మేము మోమోస్ తీసుకున్నాము వేడివేడిగా తినడానికి. కచోడి, సమోసా ఇలాంటివన్నీ వెరైటీలు అమ్ముతారు అనమాట. బిజీ రోడ్. ఇక్కడ చిన్నపిల్లలకు కావాల్సిన బొమ్మలు చాలా ఉన్నాయి. నడిచే వాళ్ళకి నడిచినంత, అంత ఓపుకున్న వాళ్ళకి అంతా కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. కొనుక్కోవడానికి కూడా గోల్డెన్ వస్తువులు ఉన్నాయి. వెరైటీ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ చాలా. కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ స్వెటర్లు, షాల్స్, పైన క్యాప్స్ అన్నీ వేస్తున్నారు. ఒకళ్ళొకరు తప్పుకోకుండా ఒకళ్ళొకరు పట్టుకుని వెళ్ళిపోకుండా మనం జాగ్రత్తగా మనం పంపుకొని కనిపించుకొని పోవాలన్నమాట. మనకి చూస్తే ఎవరైనా మన వాళ్ళలాగా కనిపిస్తారు. అవే జాకెట్లు, అవే క్యాప్లు, మొహం తీసుకుని కనిపించుకొని చేతులు పట్టుకుని పోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎక్స్పో కూడా పెట్టారు. మేము అక్కడ చూడలేదు కలిసే ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇంకా లోపలికి వెళ్ళలేదు అనమాట. ఇప్పుడు వెరైటీ ఏంటంటే కట్ చేసిన ఫ్రూట్స్ స్లైసెస్ చేసి పెడతా ఉన్నారు. అవన్నీ కూడా తీసుకొని తినచ్చు. అండ్ అప్పటికి ఈవినింగ్ అయిపోయింది బర్త్డే అలాగా. ఇంకా 7:30 మాత్రం మార్కెట్ రోజు అందరూ ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడికి కట్టుకొని అయిపోతుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన పార్కింగ్ కూడా ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పెట్టడానికి జాగా ఉండదు. అందుకని ఏదో ఒక ప్లేస్ తీసుకుని అక్కడ పెట్టాలి. ఆ పార్కింగ్ బయటకు వచ్చేది వరకు మనకు మనం ఏం చేస్తూ ఉండాలి. ఈవినింగ్ టైంకి ఈ పిల్లలకి కూడా అంత వెరైటీగా ఉండవు. కాకపోతే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ కండిషన్ చాలా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి లోకల్ షూలో పడుతుంది అనమాట. మొత్తం కొంత డిస్ట్రిక్ట్ యాడ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ 3rd డే టు మనాలి అనేది వేరే వీడియోలో చేసి చూపిస్తాను. అంతవరకు స్టే ట్యూన్, టేక్ కేర్ అండ్ బై.